Welcome to the third part of excretory and their elimination products. So, இதுக்கு முன்னாடி பட்ட நம்ம என்ன பார்த்தோம், we looked on with that outer cortex என்னன்னு பார்த்தோம், and then the center region of the medulla பார்த்தோம், and then we looked on with that pelvis. Right. இப்போ நம்ம cortex என்னென்ன இருக்கு, medulla என்ன இருக்கு, and ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா பார்க்கலாம். So as I mentioned, this is a cortex. So this section, இந்த section மட்டும் தான் cortex, and இந்த medulla பாருங்க. And this entire section இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த section full of medulla, and then capsule. So renal capsule உங்களுக்கு தெரியும், the outer the tough covering portion, I mean இதோட ஒட்டிட்டு இருக்கும், இதோட மைல்டா ஒட்டிட்டு இருக்கும், அந்த kidney ஓட ஒரு மைல்ட் ஒரு லேயர் ஒட்டிட்டு இருக்கும், that is called renal capsule. And you got in two calyx, so minor calyx and major calyx, ரெண்டு calyx இருக்கும். இந்த you got in அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் renal pyramids பார்த்தறலாம். இங்க பாருங்க, இது மாதிரி ஃபுல்லா பிரமிட் ஷேப்ல இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுதான் இந்த ரீனல் பிரமிட்ஸ் னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரீனல் பிரமிட்ஸ்லாம் ஒரு மாதிரி ஃபுல்லா கன்வர்ஜ் ஆகும், ஒரு ரீஜன்ல போயிட்டு இந்த இடத்துல கன்வர்ஜ் ஆகும். அது என்ன சொல்றாங்க, the renal papillae இங்க சொல்லிருக்காங்க பாருங்க, it's called renal papillae. So this section is called renal papillae. So this all this is getting converge, or converge அது renal papillae. So converge ஆகி முடிச்சோனே இந்த சின்ன சின்ன செக்ஷன்ல கன்வர்ஜ் ஆகுது பாத்தீங்களா, ஒரு சின்ன ஒரு கப் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கப் மாதிரி இதெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணி பாத்தீங்களா, that is called minor calyx. So the term minor calyx நாவே உங்களுக்கு தெரியும், இந்த ஃப்ளவர்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க, the calyx, right, இந்த இது மாதிரி இருக்கும், இந்த ஃபுல்லா கூம்பு மாதிரி இப்படி இருக்கும், right. So அது மாதிரி பிரசன்ட்டா இருக்கும், சேம் திங் அதே மாதிரி இங்க பிரசன்ட் that is called the calyx. So calyx is the one which are receiving, இதுல இருந்து வர அந்த excretory wasteல ரிசீவ் பண்ணும். And three minor calyx, two or three minor calyx, sometimes two calyx or even single calyx கூட. So இத ரிசீவ் பண்ணி ஒரு broad ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல கொடுக்கும், that is called the major calyx. இங்க பாருங்க, this is a major calyx. So இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல கொடுக்குது பாத்தீங்களா, this is called major calyx. இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல கொடுக்குது பாத்தீங்களா, this is called major calyx. So all these major calyx will end up in the renal pelvis. Okay, so நம்ம almost எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்துட்டோம். So cortex outer structure பார்த்தோம், renal medulla inner structure பார்த்துட்டோம், renal capsule the outer covering, இது ஃபுல்லா கவர் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு சின்ன capsule மாதிரி இருக்கும் அது. And minor calyx major calyx சொல்லிட்டேன், renal pyramid சொல்லிட்டேன், renal pelvis சொல்லிட்டேன், renal papillae சொல்லிட்டேன். So I didn't mention the renal column. இங்க பாருங்க, இந்த ரெண்டு pyramidக்கு நடுவுல இது ஒரு pyramid, இது ஒரு pyramid, இந்த ரெண்டு pyramidக்கு நடுவுல you got a renal column, right. So it is called the column of Bertini கூட சொல்வாங்க, it is called the column of Bertini or it is called the renal column. இந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல your specialty, what is the specialty of renal column, what is the specialty of renal pyramids, நம்ம கொஞ்ச நேரத்துல பார்க்க ஆரம்பிச்சிரோம். Right, so this is all about the structure of the kidney ஓட பேர் மட்டும் தான் சொல்லிருக்கேன், ஒரு ஃபங்க்ஷனா உள்ளுக்குள்ள போக நம்ம பாப்போம். The kidney are located between the எந்த லெவல் பாருங்க, between the 12th thoracic vertebrae. So you got an cervical 1, cervical 2, அது மாதிரி will be having 7 cervicals இருக்கும், and then start with an thoracic. So thoracic 1, thoracic 2 னு ஸ்ட்ரைட்டா பாத்தீங்கன்னா till thoracic 12 வரைக்கும், so till thoracic 12 வரைக்கும் இருக்கும். And after that it starts the lumbar 1, lumbar 2, lumbar 5 வரைக்கும், and then you got a sacrum 1 to 5, and then coccyx, it differs from 3 to 5. So பாத்தீங்கன்னா all together you got in the 26 vertebraesல இந்த kidney location எங்க சொல்றாங்க பாருங்க, T12. so T12 ல இருந்து L3 வரைக்கும், lumbar 3 வரைக்கும் சொல்றாங்க, அந்த செக்ஷன்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சும்மா ஒரு anatomical landmark அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த ஃபுல்லா landmark-ஆ சொல்றாங்க. So it located between T12 and L1, L2, L3. இது மாதிரி T12 vertebrae இருந்து ஆரம்பிச்சு L3 வரைக்கும் இந்த கிட்னி வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா இது பின்னாடி தான இருக்கு, அதனால பின்னாடி தான் நம்ம anatomical reference வைக்க முடியும், அதுக்கு அப்படி சொல்றாங்க. Partially protected by 11th and 12th rib. As I already said, it was partially protected by the 11th and 12th rib வந்து இது partially protect பண்ணிருக்கும் அப்படின்னு முன்னாடி சொல்லிருந்தேன். Now the location of the kidney, you got it on right kidney and left kidney ரெண்டுக்கும் நம்ம தனித்தனியா லொகேஷன் பார்ப்போம். superiorly கிட்னிக்கு மேலே என்ன இருக்கு, anteriorly கிட்னிக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு, posteriorly கிட்னிக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு. ஸோ கிட்னிக்கு மேலே ரைட் கிட்னியாக இருக்கட்டும் லெஃப்ட் கிட்னியாக இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக adrenal gland தான் இருக்கும். ஸோ both kidney on the top of the kidney it possesses an adrenal gland, right. So left adrenal gland and ரைட் adrenal gland ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும், அதில் ஒரு சேஞ்ச் கிடையாது, superior அதனால பிரச்சனை இல்லை. posterior பார்த்தீங்கன்னா the diaphragm and the muscles of the post abdominal walls. ஸோ ரெண்டுக்குமே ஆல்மோஸ்ட் the diaphragm and the muscles of the post abdominal walls தான் இருக்கும். அதனால் மேலே பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை,
பின்னாடி பற்றியும் கவலைப்பட தேவையில்லை. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வேணும், ஃப்ரண்ட் செக்ஷன் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வேணும், ரைட். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற மட்டும், கிட்னிக்கு முன்னாடி என்னென்ன பகுதிகள் இருக்குது அது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படும், ரைட். இங்கே பாருங்கள், உங்களோட கிட்னி ஆன் த ஆன்டீரியர் போர்ஷன் ஆஃப் த கிட்னி ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது பாருங்கள், இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. கிட்னி பின்னாடி இருக்குது. ஸோ பின்னாடி இருந்து பார்த்துக்கோங்க. எங்கே சொல்லியிருக்கேன் நான், ரைட் சைடில் பேக் சைடு ஆஃப் த கிட்னிலேருந்து பார்த்துக்கோங்க, சரிங்களா. ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் என்ன இருக்குது உங்களுக்கு, அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது, த ரைட் லோப் ஆஃப் த லிவர் இருக்கா. எஸ், வில் பி ஹேவிங் அன் ரைட் லோப் ஆஃப் த லிவர். இந்த பக்கம் வந்து பார்த்துக்கோங்க, கிட்னி இதுதான் ரைட் கிட்னி. ரைட் கிட்னிக்கு முன்னாடி என்ன பாருங்கள், யூ காட் அன் ரைட் லோப் ஆஃப் த லிவர். அண்ட் த டியோடினம் இருக்குமா, யூ வில் பி ஹேவிங் அன் த சி ஷேப் டியோடினம் இருக்கா. எஸ், த டியோடினம் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் ஹெப்பாட்டிக் ஃப்ளக்ஷர். ஹெப்பாட்டிக் ஃப்ளக்ஷர் எது சொல்லுவோம், யூ காட் அன் இன்டெஸ்டைன், யூ காட் அன் ஃபுல்லாக லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் இருக்கா. எப்படி இருக்குது லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன், யூ காட் அன் அசெண்டிங் கோலன், ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் கோலன், டிசெண்டிங் கோலன் இருக்கா. அசெண்டிங் கோலனில் ஹெப்பாட்டிக்னா லிவர் கிட்ட ஒரு வளைவு இருக்கா, லிவர் கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு வளைவு இருக்குது. திஸ் ஃப்ளெக்ஷர் இஸ் கால்ட் ஹெப்பாட்டிக் ஃப்ளெக்ஷர். ஸோ லிவர் கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு டேர்ன். அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஸ்ப்ளீன் கிட்ட ஒரு டேர்ன் இருக்கும். ஸ்ப்ளீன் இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இங்கே இருக்குது. ஸ்ப்ளீனோட லொக்கேஷன் கொஞ்சம் இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் வரும். இமேஜ் ஐ மீன் ஃபுல்லாக 2D இமேஜ்னால உங்களுக்கு அப்படி தெரியுது. இன் கேஸ் ஆஃப் 3Dயில் கொஞ்சம் அப்படி இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ளெக்ஷர் இருக்கும், ஸ்ப்ளீன் கிட்ட ஒரு ஃப்ளெக்ஷர் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் ஸ்ப்ளீனிக் ஃப்ளெக்ஷர். ஸோ ரைட் சைட் ஆஃப் கிட்னியில் யூ காட் அன் ஹெப்பாட்டிக் ஃப்ளெக்ஷர் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த கிட்னியில் யூ காட் அன் த ஸ்ப்ளீனிக் ஃப்ளெக்ஷர் இஸ் ப்ரெசென்ட். ஸ்ப்ளீனிக் ஃப்ளெக்ஷர் இருக்குங்களா. எஸ். And you got the duodenum on the right side, and on the left side you got the pancreas. Yes, you'll be having a pancreas, and you'll be having the jejunum. So these are the locations of superior side, anterior side and posterior side of the right kidney and the left kidney. Next we go to the renal arteries. It transports oxygenated blood from the heart to the kidneys for filtration. Okay, somewhere around 20% of cardiac output, right? So 20% of cardiac output will go via this renal artery to the kidneys for filtration. So in the renal artery valiya heart la irundhu 20% of blood, I mean 20% of cardiac output solikalam. So enga podhu, kidney valiya, I mean aorta valiya, renal artery valiya, it goes to your kidney. The renal vein, it transports the filtered deoxygenated blood from kidney to the posterior vena cava. So posterior vena cava means inferior vena cava, posterior vena cava ella onnu dhaan, right? You got an superior vena cava and inferior vena cava. Superior vena cava enna pannum, it collects the deoxygenated blood above the heart. Idu below the heart iruknala avanga they mention the inferior vena cava mention pannirukanga, right? So imagine so ungaloda left ventricle la irundhu aorta valiya 20% of blood it going to your kidneys for purification. So some purification process la mudinjiruchu, adu eppadi adella appuram paathukalam, how it purify la appuram paathukalam. So purify ஆகி முடிச்சிட்டு என்ன வருது, renal vein valiya it comes again to the heart via என்ன சொல்றாங்க, inferior vena cava. கரெக்ட்டா? superior vena cava என்ன பண்ணும், above the heart ல இருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரும். inferior vena cava below the heart ல இருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு போகும். ஸோ inferior vena cava கிட்னி இந்த renal vein வழியா உள்ள போகுது. ஸோ renal artery வழியா உள்ள வந்து பியூரிஃபிகேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு renal vein வழியா மறுபடியும் ஹார்ட்டுக்கு போயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவ்வளோதான். ஸோ renal capsule, as we already said, it's an outer membrane which encloses and protects the kidneys against infections and trauma. ஸோ ட்ராமானா அடிபடுறது, எனி blunt injuries, எந்த ஒரு blunt injuries இல்லாமல், எந்த இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல், this renal capsule is just maintaining. And renal cortex, as I already said, in the group of section is called cortex, and it is granulated of the kidney that contains most of the nephrons. Okay, so here you have to know ஏங்க most of the nephrons அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஒரு பாயிண்ட்க்கு நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இப்போது நீங்கள் கிட்னி பார்க்குறீங்க, உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது கிட்னி, ஓகே உங்களோட ஒரிஜினல் கிட்னி இட் வில் பி லைக் திஸ், இது மாதிரி இருக்கும், ரைட். ஸோ அவுட்டர் இந்த செக்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, யூ கேன் சி ஹியர், ரைட். ஸோ திஸ் செக்ஷன் தான் நம்ம கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன செக்ஷன், அண்ட் இந்த செக்ஷன் தான் நாம் வந்து ஃபுல்லாக மெடுலா அப்படின்னு சொன்ன செக்ஷன். இது என்ன சார் இப்படி இருக்குது, இது என்ன சார் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுக்குள்ளே தான் நெஃப்ரான் இருக்கும்.
nephron எப்படி லொகேட் ஆயிருக்கும் இங்க பாருங்க நான் வரையறேன் பாருங்க so you'll be having an head of the nephron Bowman's capsule, that's called, this is a Bowman's capsule, head of the nephron, the Bowman's capsule, and then you will be having an proximal convoluted tubule, Henle's loop, distal convoluted tubule, and collecting duct. இப்படிதான் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இதுல இந்த செக்ஷன்ல இதுதான் இருக்குன்னு படிச்சிருப்பீங்க ரைட் சோ இப்படி தான் இருக்கும் இது மாதிரி there will be around 12 lakhs of nephron exactly சொல்லணும்னா 12.5 lakhs of nephron in each kidney. Each kidney la 12 லட்சம் nephron இருக்கும். Right. So, இதுல two kinds of nephron இருக்கு. ஒன்னு நம்ம என்ன சொல்றோம்? Cortical nephron அப்படினு சொல்லிரோம். One is an cortical nephron and other is an juxtamedullary nephron. Right, juxtamedullary nephron. ரெண்டு nephron சொல்லிருக்கேன். ஒன்னு என்னது cortical nephron, இன்னொன்னு juxtamedullary nephron. The term juxta அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா near அப்படினு அர்த்தம். near பக்கத்துல இருக்கு அப்படினு அர்த்தம். எதுக்கு பக்கத்துல இருக்கு? medullary-க்கு பக்கத்துல இருக்கனால அது juxtamedullary nephron அப்படினு சொல்றாங்க. இங்க பாருங்க, இப்போ நான் வரைஞ்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா? This diagram is an cortical nephron ஓட diagram. இப்போ நான் juxtamedullary nephron oda diagram வரையறேன் பாருங்க how it will be the juxtamedullary இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பெருசா தான் இருக்கும் சோ கொஞ்சம் பொறுமையா கவனிங்க சோ juxtamedullary nephron எப்படி இருக்கும்னா you will be having an Bowman's capsule இருக்கா and you will be having an proximal convoluted tubule இருக்கா and then you have an Henle's loop இங்க பாருங்க Henle's loop மட்டும் பாருங்க and then you got an distal convoluted tubule இருக்கா and then you got a collecting duct இப்போ நான் ரெண்டு டயகிராம் வரைஞ்சிருக்கேன் இதுல என்னென்ன வித்தியாசம் கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் நீங்களே ஒரு தடவை வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு டயகிராமுக்கும் this is diagram 1 number 1 and this is a diagram number 2 என்னென்ன வித்தியாசம் கண்டுபிடிங்க just pass it and listen okay இப்போ நான் ஆன்சர் சொல்றேன் so first diagramல cortical nephronல என்ன வரைஞ்சிருக்கேன் Bowman's capsule எங்க இருக்கு cortexல இருக்கு perfect proximal convoluted tubule எங்க இருக்கு cortexல இருக்கு Henle's loop எங்க இருக்கு cortexல இருக்கு distal convoluted tubule எங்க இருக்கு cortexல இருக்கு சில பேத்துக்கு யாருக்காவது நான் சொல்றது என்னன்னு புரியல what is this PCT DCT Henle's loop இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியலனா just wait கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க because structure of nephron போகும்போது இன்னுமே உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா புரியும் right ஏன்னா சின்ன வயசுல இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க உங்களோட full lower classesலயே proximal convoluted tubule distal convoluted tubule அதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க okay இந்த cortical nephronல என்ன இருக்கு cortex I mean the Bowman's capsule cortexல இருக்கு PCT cortexல இருக்கு Henle's loop cortexல இருக்கு DCT it also in the cortex right collecting duct மட்டும் தான் கீழ போயிருக்கு கண்டிப்பா collecting duct கீழ தான் போயும் ஏனா இது வழியா தான் வந்து ஃபுல்லா யூரின் கலெக்ட் ஆகும் அது கண்டிப்பா வெளிய போய் தான் the diagram number 2 பாருங்க juxtamedullary ல என்ன வரைஞ்சிருக்கேன் Bowman's capsule also cortex correct PCT cortex okay Henle's loop எங்க வரைஞ்சிருக்கேன் it will be go to the medulla Henle's loop மட்டும் medulla க்கு போகும் DCT cortex the collecting duct அது வந்து cortex ல இருந்து medulla குள்ள எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் சோ இப்போ நான் சொல்ற உங்களுக்கு ஃபுல்லா கான்செப்ட் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ cortexல ன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா நிறைய இருக்கு Bowman's capsule இங்க இருக்கு PCT இங்க இருக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி கொச நிறைய இருக்கு இந்த ஃபுல்லா cortex செக்ஷன்ல இந்த medulla செக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நேர் கோடா இருக்கு பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும் Henle's loop அப்படியே நேரா இருக்கு collecting duct நேரா இருக்கு சோ அதனால தான் cortical region நீங்க பாக்கும்போது granulated அப்படியே சொரன்னு இப்படி தெரியுது வெளிய இருந்து பாக்கும்போது தெரியுதா இப்படி இருக்கு பாருங்க வெளிய இருந்து பாக்கும்போது ஒரு கிளியராவே இல்ல ஒரு மாதிரி granulated சொரசன் because it consists of most of the convoluted என்ன அர்த்தம் வளைஞ்சிருக்கிறது நல்ல சுத்தி இருக்கிறது அத convoluted அப்படினு சொல்வோம் அப்படியே எப்படி நம்ம இந்த ஃபுல்லா ரோப்பை சுத்தி வைக்கிறது அது மாதிரி சுத்தி வளைஞ்சு கொசன்னு இருக்கிறது convoluted அப்படினு நம்ம சொல்றோம் yes this is a convoluted section that's why it's called granulated நிறைய granulations இருக்கு right but the medulla பாத்தீங்கன்னா striated straight-ஆ இருக்கு all the medullas are straight full straight ஏனா Henle's loop straight-ஆ இருக்கு collecting duct straight-ஆ இருக்கு அப்போ
இது ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெயிட்டட், ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் இருக்கும். ஒன்லி த கார்டிக்கல் நெஃப்ரான் வில் பி ஹேவிங் அன் கன்வல்யூஷன்ஸ். இன்னொன்று சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு பாயிண்ட்டு, த மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் ஆர் கார்டிக்கல் நெஃப்ரான்ஸ். எஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் ஆர் கார்டிக்கல் நெஃப்ரான்ஸ். 85% in our body is a cortical nephron. 15% is your juxtamallear nephron. I will explain why it is 85, why it is 15 அப்படின்னு explain பண்ணிடுறேன். because இது ஃபங்க்ஷனாக தெரிஞ்சால் தான் explain பண்ண முடியும். as of now, this point says the most of the nephron is present in the renal cortex. So this is a reason, because 85% we have an cortical nephron and 15% we have an juxtamedullary nephron. So the very small sections is present in this region, and most of the nephrons is present in the cortical region. Right. We go to the nephron. Nephron kla pogumbodhu, this is a basic and the microscopic structure of the kidney is your nephron. Right. So each kidney consists of around 1 million nephrons solirukanga. So approximately you can say it as an 1.25 million. So it's like in 12.5 lakhs of nephron, right? So 12.5 lakh nephron in each kidney, somewhere around 25 lakhs of nephron altogether. But 10% is sufficient for us. So 10% is sufficient. So 10% is now low. So it means somewhere around 2 lakhs nephron is enough for survive. So survive somewhere 2 lakhs to 2.5 lakhs is enough for survival. So altogether we got in 25 lakhs of nephron is present. The physiological unit of kidney used for filtration of blood and reabsorption and secretion of materials. So the function of nephron பத்தி சொல்லிருக்காங்க. The basic functions of nephron என்னது? நாம் சின்ன வயசுல படிச்சிருப்போம். என்னது? Filtration, reabsorption and secretion. So in the moon term, it's quite very important. That is your function of nephron. Right. So I will explain in the next video about the filtration, what exactly the filtration is, what exactly the reabsorption is, and what exactly the secretion is. And again I insist you, physiology இப்பொழுதுக்கு நம்ம பார்க்க மாட்டோம். Physiology of filtration, physiology of reabsorption, physiology of secretion will take time, because we not yet done within structure. Structure இப்பதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். So it takes another 2-3 videos to go for the physiology. So until then, have a good day. Bye bye.